صرف چند قدم والدین کی نظروں کے سامنے 3 سال کا ابراہیم موت کے منہ میں چلا گیا، کوئی کچھ نہ کر سکا۔ کراچی میں بچے کے کھلے مین ہول میں گرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج نے دل دہلا دیے ہیں۔ ماں پر قیامت گزر گئی، باپ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اداروں کی بے حسی کی انتہا یہ کہ 3 دن گزرنے کے باوجود مین ہول کھلا ہے۔ کے ایم سی نے اپنا دامن بچاتے ہوئے سارا ملبہ ڈپارٹمنٹل سٹور اور ریپڈ ٹرانسپورٹ کی تعمیرات پر گرا دیا ہے۔ بی آر ٹی حکام کہتے ہیں کہ ان کا تو دور دور تک کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ کہا حادثہ تعمیراتی مقام سے 300 میٹر دور پیش آیا۔ اولاد کی جدائی کا غم کیا ہوتا ہے، ریاست غور سے دیکھے اس ماں کو۔ قیامت گزر گئی، 3 سال کا ابراہیم ماں کی نظروں کے سامنے موت کے منہ میں چلا گیا۔ بچے کے کھلے مین ہول میں گرنے کی فوٹیج نے دل دہلا دیے۔ باپ بھی وہیں کھڑا تھا مگر کچھ نہ کر سکا۔ چاند سا بیٹا والدہ کے ساتھ ڈپارٹمنٹل سٹور سے باہر نکلا، والد کو دیکھتے ہی دوڑا، لیکن ساری دنیا ایک طرف، موت باہیں پھیلائے سامنے کھڑی تھی۔ پر قیامت ٹوٹ پڑی، لیکن بے حسی کی انتہا یہ کہ کراچی میونسپل کارپوریشن نے اپنی ذمہ داری سے ہی ہاتھ کھڑے کر لیے۔ کے ایم سی نے سارا ملبہ بی آر ٹی منصوبے اور ڈپارٹمنٹل سٹور پر ڈال دیا۔ صاف کہہ دیا کہ حادثہ تو بی آر ٹی تعمیرات کی وجہ سے رونما ہوا۔ منصوبے کی کھدائی نے نکاسی کے نظام کو نقصان پہنچایا۔ بی آر ٹی حکام نے کام شروع کرنے سے پہلے کے ایم سی کو کیوں نہیں بتایا؟ حد تو یہ کہ سانحے کو گزرے 3 دن ہو گئے مگر وہی مین ہول آج بھی کھلا ہے۔ درد دل رکھنے والے کہہ رہے ہیں پہلے بیڈ گورننس اور گے۔ سانحہ نیپا کے ذمہ داروں کے خلاف سندھ حکومت کا ایکشن، وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر مختار کار، ایکس سی این واٹر کارپوریشن، ڈائریکٹر میونسپل سروسز کے ایم سی سمیت 5 افسران کو معطل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے کراچی پولیس چیف کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی کی رکن ایس ایس پی انویسٹیگیشن سینٹرل انم تجمل متوفی بچے کے گھر پہنچی، اہل خانہ سے ملاقات کی۔ مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف کراچی اسلم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسلم صاحب، تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے اور ذمہ داران کو سزا بھی دی جائے گی؟ دیکھیں، جو تحقیقاتی کمیٹی بنی تھی اس کے ممبران نے ابھی دورہ بھی کیا ہے ابراہیم کے گھر کا، اور اگر ہم بات کریں میئر کراچی بھی متوفی ابراہیم کے گھر پہنچے اور اہل خانہ سے تعزیت کی۔ اور اگر ہم بات کریں افسران کی معطلی کی، وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت کے بعد بلجہ عثمہ کراچی کے سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز عمران راجپوت کو ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گلشن کے اسسٹنٹ انجینئر راشد فیاض، واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ایگزیکٹو انجینئر وقار احمد اب معطل کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ کمشنر گلشن اقبال عامر علی شاہ کو بھی معطل کیا گیا ہے۔ مختار کار، گلشن اقبال، سلمان فارسی بھی معطل ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر افسران کی معطلی کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سخت نوٹس لیا تھا اور افسران چیف سیکرٹری صاحب کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ آج ہی افسران کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کریں، جس کا بلجہ عثمہ کراچی کے افسران کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا اسلم خان۔ 3 سال کا ابراہیم جس مین ہول میں گرا اس کا ڈھکن ڈمپر گزرنے سے اندر جا گرا تھا۔ واقعے کی ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رانگ وے سے ڈمپر گزرا اور ڈھکن اندر جا گرا۔ اس کے بعد کسی نے دوبارہ ڈھکن نہیں لگایا۔ رپورٹ کریں گے مونس احمد۔ ابراہیم کی موت کا ذمہ دار کون؟ انتظامی لاپرواہی یا غفلت؟ سانحہ نیپا سے چند روز پہلے تک مین ہال پر ڈھکن موجود تھا۔ 17 نومبر رات 2:05 ڈپارٹمنٹل سٹور کے سامنے سے کچرا اٹھانے والا ڈمپر رانگ وے سے آیا۔ ڈمپر جیسے ہی وہاں سے گزرا مین ہال کا ڈھکن اندر گر گیا۔ بغیر نمبر پلیٹ کے رات کے اندھیرے میں غلط سم سے آنے والا ڈمپر نہ جانے کہاں سے گزر کر نیپا چورنگی پہنچا، نہ جانے کتنی بار قانون کی خلاف ورزی کی، نہ جانے کتنے مین ہالز میں ڈھکن گرائے، مگر کسی نے اسے نہ روکا۔ افسوس یہ کہ 2 ہفتے گزرنے کے باوجود مین ہال پر کسی نے دوبارہ ڈھکن تک نہیں لگایا۔ شہر قائد میں ہیوی ٹریفک پہلے ہی عوام کی جانی دشمن بنی ہوئی ہے۔ رواں سال کے دوران 239 افراد جانوں سے جا چکے ہیں، مگر سڑکوں پر دوڑتے ڈمپر، ٹینکرز اور ٹریلرز قانون پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ مونس احمد، سما، کراچی۔ امئی کیس میں بانی پی ٹی آئی کو سزا ملے گی۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید بھی آسمان سے نہیں اترے، کم از کم 14 سال قید ہونی چاہیے۔ سینیٹر فیصل واجہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، خبردار کر دیا کہ یہ اب گالم گلوچ کرے پھر دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ فیصل واجہ نے یہ بھی بتا دیا کہ کل سہیل آفریدی کی بانی سے ملاقات نہیں ہوگی۔ بولے وزیر اعلیٰ کی نااہلی اور گورنر راج بھی نظر آ رہا ہے۔
बहनों की मुलाकात के बाद फिर वही वलवला, वही गालम गलोच, वही इल्ज़ामात, वही तमाशा, वही दबदबा, वही बदमाशी। अगर ये सियासी बयान बाहर आएगा, गालम गलोच होगी, इश्तियाल दिलाया जाएगा, फ्रंट फुट की बातें होंगी, तो ना फुट भी रहे, ना फ्रंट रहेगा, ना फुट रहेगा। अब कोई सिपा सलार फौज के बारे में बुक्स करेगा, उसकी जबान खींच के जूता नहीं बनाएंगे, उसकी सोल बनाएंगे। अब बदमाशी का जवाब बदमाशी से होगा। आज अब करें गालम गलोच, अब करें बदमाशी, अब करें हड़ाहुड़ी, करे, ठीक है। तो गवर्नर आज भी आप देखेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन भी आप देखेंगे, देखेंगे, जो वहाँ लोग जो मफरूर हैं डिस्क्वालिफिकेशन नजर आ रही हैं, बैन नजर आ रहा है, गवर्नर राज नजर आ रहा है। तो मुझे तो अभी बहुत चीज़ें गड़बड़ नजर आ रही हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद सीएम के पास बहुत, केपी के सीएम का बहुत छोटी सी जगह है, वो 19-20 लेफ्ट राइट भी हुआ तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बदकिस्मती से कुछ लोगों का काम सियासत नहीं, लेकिन फिर भी मुदाखलत कर रहे हैं। अफसरान के मामलात में सियासी मुदाखलत नहीं होगी, मगर नताइज देना होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2 टक मौक़िफ़, कहा बंद कमरों के फैसले अब मज़ीद कबूल नहीं, सूबे में हर हाल में अमन बहाल करेंगे। पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, जदीद असलहा और एंटी ड्रोन सिस्टम फराहम किया जा रहा है। वसाइल की कमी को सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान हमारी जान और पहचान है, फ़ौज भी हमारी है। इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह गलत फहमी है कि हम इदारों के ख़िलाफ़ हैं। असद कैसर की वजाहत, बोले भारत अफ़गानों को इस्तेमाल करता है तो हमारे अंदर रोकने की सलाहियत होनी चाहिए। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा 5300 अरब रुपए की करप्शन रिपोर्ट पर कोई वजाहत नहीं आई। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारी जान है और हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो। अगर किसी की गलत फहमी है कि हम कोई किसी इदारे के खिलाफ है, वह फौज हमारी फौज है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जिसका आइन में जो ड्यूटी है उसको ड्यूटी तक महदूद रहे। हम सिर्फ और सिर्फ अमन चाहते हैं, मुल्क में कारोबार चाहते हैं और पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हमें पूरी दुनिया के साथ तिजारत के मौके होने चाहिए। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए। तजारती खसारा जो है 37% बढ़ गया, एक्सपोर्ट्स नीचे गिर गई हैं। SIFC के सीनियर तरीन रहनुमा ये बता रहे हैं यहाँ का गवर्नेंस सिस्टम सही नहीं है। जितने टैक्सेस पाकिस्तान में कोई आके इन्वेस्ट नहीं करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे हैं वक्त आ गया कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज को चेंज करे। अगर हमारी बात नहीं सुन रहे वज़ीर आज़म साहब, तो कम से कम अपने लोगों की तो बात सुन लें। अभी एक इंटरनेशनल सर्वे आया, 120 ममालिक गवर्नेंस के हवाले से, पाकिस्तान की पोजीशन क्या है 109। हर चीज़ पर बात होगी हुकूमत की तरफ से, आवाम की नहीं कभी बात करेंगे, बेरोजगारी की नहीं बात करेंगे, महंगाई की नहीं बात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है पता है नंबर्स के हैं। क्या 4.25 साल के बाद वज़ीर आज़म को जवाब देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आगे बढ़ते हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को PTI से बचाना कौमी जिम्मेदारी है। वजीर आला KP की कुर्सी मजाक बन गई है, रोज तमाशा लगता है, अवाम को भी खतरे में डाल रखा है। वाज़ेह कर दिया कि जो भी हुदूद से बाहर जाएगा उसका कड़ा एहतसाब होगा। 1 साल के अरसे में जिस किस्म का काम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब की आवाम के लिए किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। फोर्ब्स का आर्टिकल कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा सुथरा पंजाब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। उन्होंने कहा कि ये प्रेजेंट डे मिरेकल है। KPK को बचाना इस वक्त नेशनल जिम्मेदारी है। वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा जाए, उधर लोगों का पुरसाने हाल बने, लोगों की तरफ तवज्जो दे, उनकी तरफ रुख करे। किस किस्म का तमाशा बना दिया वज़ीर आला की कुर्सी को, वज़ीर आला की जिम्मेदारी को, वज़ीर आला के फ़र्ज को मजाक बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखें, उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान के ऊपर आता है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को आपने खतरे में डाला है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी रॉयल फोर्सेस के कमांडर और बहरैनी नेशनल गार्ड्स के कमांडर की अलग अलग मुलाकातें, देरीना और बरादराना अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया गया। ISPR के मुताबिक कमांडर सऊदी रॉयल फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल फ़हद बिन सऊद और फील्ड मार्शल की मुलाकात में बामी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। इलाकाई सिक्योरिटी और पाक सऊदी अरब दिफाई ताउन बढ़ाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी कमांडर ने पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों को
सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ भी की। ISPR के मुताबिक बहरीनी नेशनल गार्ड्स के कमांडर जनरल मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने पाक फ़ौज की पेशेवराना महारत को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ भी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तमाम शोबों में बहरीन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का इयादा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने दुनिया के मौजूदा तनाज़ात को आलमी अमन के लिए बड़ा ख़तरा करार दे दिया। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मई में होने वाली पाक भारत जंग भी ख़तरनाक साबित हो सकती थी। इलाके इस्तेहकाम के लिए जम्मू कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना और देर पा हल नागुज़ीर है।